Hello. Good morning, everybody. Okay. I will continue the topic. మనం జెట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో ఉన్నామమ్మా. So I will continue the topic. I will pick up one or two problems and then I will enter into properties. Okay. 40 members are there. Well and good. Let them join. I will start my session. ఏమ్మా వాయిస్ రీచ్ అవుతుందా? Okay. A transformation. So it is a continuation to the discrete time Fourier transform. Actually, we are considering Z as a complex variable r into e power j omega, where you have whatever the values the Z transform converging, we are finding in terms of a circular fashion in the pole zero plot. So, so far we have seen one or two problems related to that one. This another variation is there. See, just see this one. X of n is equals to n into a power n u of n. Actually, this type of problem he will give you uh, solve using property. What he wants to ask, solve this problem using property, because u of n is a unit step sequence, but we are multiplying with a power n. This is also a scaling property, and once again you are multiplying with small n. This is some differential type of differential differentiation property. Sorry, differentiation property. So I'll repeat. Sometimes he will give you this question: find out the jet transformation and ROC, region of convergence. Either you can directly, this is directly you can apply the normal summation relations and you can solve the problem. Or case 2, you can use the jet transformation properties. If it is generalized, if it is generalized, అర్థమవుతుందమ్మా? యాక్చువల్గా వాడు ఏం చెప్తాడు, సాల్వ్ చేయండి అంటాడు, అంటే అది జనరలైజ్డ్. మీ ఇష్టం, మీకు ప్రాపర్టీ తెలుసు, మీకు వినో వెన్ వెన్ ఐ మల్టిప్లై ఏ పవర్ ఎన్ into u of n, you are scaling, you are applying certain scaling, so that comes under scaling property. Then you can change the ROC and whatever the pole values according to a. Such a way, when any n multiplication is there, then it comes under differentiation property. అంటే వాడు అడిగితే కంపల్సరీగా ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసి మనం సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అడగలేదు, దెన్ యూ హ్యావ్ యువర్ రైట్ టు go for any problem, any method, direct method or using properties. Now suppose present I am in a normal case, I am considering directly n into a power n into u of n as a discrete time signal. I am not using any property. Presently it is a normal, we are considering the x of z. So whatever this a power n u of n, it is a exponentially varying signal. uh, it is linearly varying with the n value. That means if I put n is equal to 0, you will collect entire thing is 0. If I put n is equal to infinity, you will collect infinity. That means like that, the particular signal amplitude is changing. You see, n multiplication, just like a ramp signal, n t having unity. For example, unity ramp slope. So according to the n is equal to 0 to infinity, n value, the amplitude is increasing పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అలాగా ఈ సిగ్నల్, బికాస్ ఆఫ్ ఎన్ మల్టిప్లికేషన్. ఎంత మల్టిప్లై చేస్తే అంత పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకా. నౌ లెట్ us అప్లై ద రూల్. జస్ట్ we know that one u of n is defined from 0 to infinity.
Therefore, I have replaced the limitation. So n is equal to 0 to infinity n into a power n. I have removed u of n. It is unity. Therefore, summation 0 to infinity n into, I have adjusted, readjusted this one, a z power minus 1 whole power n. Now, this particular summation must get certain final value below infinity. ఎప్పుడు అంటే a into z power minus 1 must be less than 1. Okay. So if a into z power minus 1 value is less than 1, then only this particular summation leads to certain finite value. That is our ROC. So that is our ROC. You see here, modulus whatever this a into z power minus 1 whole power n, ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1. ఆఫ్టర్ రీఅరేంజింగ్ వి గాట్ modulus z is greater than a. So this is the region of convergence. You have to remember these three summations. కంపల్సరీగా మీరు జెట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో, మీరు జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో కానీ, లేదా సమ్టైమ్స్ పవర్ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇన్ యువర్ యూజింగ్ డిస్క్రీట్ టైమ్ సిగ్నల్స్, అప్పుడు కూడా మనకి ఈ త్రీ సమ్మేషన్స్ బేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇఫ్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ సమ్మేషన్ k into a power k is a by 1 minus a whole square. This is generalized formulas from your mathematics. So summation 0 to infinity a power k is 1 by 1 minus a. Such a way summation k equal to 0 to capital N a power k is 1 minus a power n plus 1 by 1 minus a. So these are the basic summations what you are solving in your mathematics. I am applying here. ఇది అప్లై చేశాను ఇక్కడ, చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఇదిగో k ఇంటూ ఏ పవర్ k, దట్ ఈస్ n ఇంటూ ఏ పవర్ n. సో ఎలా రాసాను చూడండి, a by 1 minus a whole square. You have to remember this particular summation, otherwise you don't find ఆన్సర్ ఉండదు దానికి. 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకో, నువ్వు సాల్వ్ చేయలేదు, వదిలేసావు, 1 మార్క్ ఇస్తాడు అంతే. మేబీ సమ్ టైమ్స్ ఇవ్వడం కూడా ఇవ్వడం, ఎందుకంటే సాల్వ్ చేయలేదని చెప్పి. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ సమ్మేషన్. దీస్ ఆర్ ద జనరలైజ్డ్ సమ్మేషన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్స్, యూ ప్లీజ్ గో టు యువర్ మ్యాథమెటిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్. Okay. Now, modulus z is more than a. The question is, it contains two ROCs. Problem ఏంటంటే, after solving this one using certain summation rule, we got certain type of x of z, and that as x of z, after rearranging we got z, a into z by z minus a whole square. The problem is z value. If I put 0, parvaledu. But if I put infinity, what happens? You will collect x of z is infinity. That means your z transform is not converging. It's not giving a proper value. Therefore, I can't take that value. That's why this particular question has two ROCs. One ROC is directly from your pole value, a small a. So at pole value, you are taking a circle. That value is a radius. You are considering that value is a radius, and on that one you are taking a circle, and you have to show. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ రింగ్. యాక్చువల్గా నీకు ఇన్ఫినిటీకి ఉండకూడదు అనమాట, ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. అందుకే ఏం చెప్పాం, మాడ్యులస్ జెడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ అని చెప్తున్నాం. సో బై సీయింగ్ దిస్ వన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ u of n means step. It is a causal sequence. We know that one. For causal sequences, modulus z is not acceptable at 0. That's why modulus z is greater than 0 అని రాసుకుంటారు మీరు. But certain type of problems, when this differentiation type of problem, see n multiplication అంటే differentiation in z అనమాట. అది ప్రాపర్టీలో చూద్దాం మనం. ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్లో యూ విల్ కలెక్ట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ROCs because of z and z minus 1, z plus 1. If any such type of components are coming, every z you have to verify, every value you have to verify. That value, whether you are accepting
or you are accepting, or maybe you are removing. According to that one, ROC will form. Now the ROC is more than A, less than infinity. I'll repeat, ROC is more than A, less than infinity. Okay, Namma? So please remember, these are the basic summations. గుర్తుండిపోవాలంతే. ఇంక నాకు నేను సాల్వ్ చేయాలి. నేను ఇది సాల్వ్ చేయకపోతే మార్క్స్ పడవు. ఎక్స్ప్రెషన్ రాసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వదిలేస్తే మార్క్స్ పడవమ్మా. యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద సమ్మేషన్. Now suppose consider some other problem. This is another type of problem. ఇది మనం కంటిన్యూస్ టైం డొమైన్లో కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ తీసుకుని ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఎట్లా తీసుకున్నాం మనం అంటే మాడ్యులేషన్ ప్రాపర్టీలో తీసుకున్నాం. యూ ప్లీజ్ రిఫర్ మాడ్యులేషన్ ప్రాపర్టీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడ్యులేట్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి పంపించాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్. దట్ మీన్స్ signal characteristics are changing with respect to information signal. Okay, there is a high frequency signal is there, just like a cos omega naught, and అక్కడ ఏం చేసామంటే cos omega naught t అని తీసుకున్నాం. And that is whatever the amplitude, phase, frequency of that high frequency signal characteristics are totally modulated or manipulated using information signal. Like that you are propagating the signal from one place to another place. Those are known as amplitude modulation, phase modulation, frequency modulation, where if you transform that signal, you'll find a spectrum at those many number of replicas. So it contains two frequency components. See, one is at omega naught, second one is at minus omega naught. That means the same information is available not only at omega naught but also at minus omega naught, modulating. You will study in your coming classes, no problem. So here also, you can, this one, cos of omega naught into n can be written as combination of this one. See, e power j omega naught n plus e power minus j omega naught n by 2. I am using this one. అంటే కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు, సార్ నాకు సమ్మేషన్ కాస్ ఒమేగా నాట్ ఎన్ అనేది నేను డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేయగలను, నాకు మ్యాథమెటిక్స్లో ఏదో ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుసు. ఎస్, యూ కెన్ యూజ్, నో ప్రాబ్లం. లేదు అంటే బేసిక్ ఏం చేయాలి, మనం డివైడ్ చేసేసుకుంటాం. డివైడ్ చేసేసుకుని యూ ఆఫ్ ఎన్ అనేది తెలుసు మనకి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ డిఫైన్ అయి ఉంటుంది, జీరో నుంచి ఇన్ఫినిటీ. జీరో నుంచి ఇన్ఫినిటీ ఫస్ట్ హాఫ్, జీరో నుంచి ఇన్ఫినిటీ సెకండ్ హాఫ్, ఈ పవర్ జే ఒమేగా నాట్ ఎన్ మైనస్ జే ఒమేగా నాట్ ఎన్, రెండు కాంపోనెంట్స్ డివైడ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ వన్ సమ్మేషన్, సెకండ్ సమ్మేషన్. నో ఇఫ్ ద బోత్ సమ్మేషన్స్ దే మస్ట్ రిఫ్లెక్ట్ ఫైనట్ వాల్యూ. ఎప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి నాకు అంటే, వాట్ ఎవర్ దిస్ పవర్ బేస్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా నాట్ జెడ్ మైనస్ వన్ అండ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా నాట్ జెడ్ మైనస్ వన్, దీస్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ యూనిటీ. ఆ రెండు వన్ కంటే తక్కువ ఉండాలి, అప్పుడే ఈ మొత్తం ఈ రెండు సమ్మేషన్స్ ఫైనట్ వాల్యూస్ని ఇస్తాయి మనకి. I repeat, what is the question? Cos omega naught n into u of n. Now you can, if you have direct summation of cos omega naught n from 0 to infinity, is there any expression is there, you can use. Otherwise, you please divide this one into two exponential components, e power j omega naught n plus e power minus j omega naught n by 2. Substitute in the jet transformation expression function. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేసాం, డివైడ్ చేసేసుకున్నాం. సో డివైడ్ చేసాం టూ సమ్మేషన్స్. కామన్గా ఒక ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ బేస్ పవర్ ఎన్ కామన్గా నేను రెండు డివైడ్ చేస్తాం. సీ దిస్ వన్, ఈ పవర్ జే ఒమేగా నాట్ జెడ్ పవర్ మైనస్ వన్, ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా నాట్ జెడ్ పవర్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఎన్. మళ్ళీ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్. ఓకేనా, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు మనం, z by z minus e power j omega naught plus e power j omega naught into z by e power j omega naught minus 1. సారీ, ఇక్కడ z ఉంది, ఇక్కడ z minus 1. జస్ట్ సాల్వ్ దిస్ వన్. సమ్మేషన్ సాల్వ్ చేయొచ్చమ్మా మనం. హాఫ్ ఇంటూ
n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఏ పవర్ ఎన్ ఏమొస్తుంది? ఇంకో ఇది వస్తుంది 1/1 మైనస్ ఏ. ఇది గుర్తుండాలి నీకు. సో అది అప్లై చేసాం ఇక్కడ. సో డైరెక్ట్ వచ్చేసింది. ఇది కూడా అంతే సేమ్ థింగ్. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఏ పవర్ ఎన్ 1/1 మైనస్ ఏ. సో ఆఫ్టర్ రీఅడ్జస్ట్మెంట్ యూ విల్ కలెక్ట్ ఓవరాల్ jet transformation expression like this in terms of second order jet power minus 2 order 2. This is order 1. ఇది ఇంకా ఆర్డర్ 1 అంతే ఇది. బట్ ఆఫ్టర్ సాల్వింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ గాట్ సెకండ్ ఆర్డర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. అంటే దీన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటాడు. కమింగ్ క్లాసెస్లో తెలుసుకుంటారు మీరు, ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కలెక్ట్ సర్టన్ ఫైనైట్ వాల్యూ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆర్ఓసి. ఆర్ఓసి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకు? ఈ రెండు లెస్ దాన్ 1 ఉండాలి. యూనిటీ సర్కిల్ కంటే తక్కువ ఉంటేనే కన్వర్జ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం మనం. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా నాట్ ఈజ్ 1. సచ్ ఏ వే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా నాట్ ఈజ్ ఆల్సో 1. దట్స్ వై వీ గాట్ ఇన్ బోత్ సైడ్స్ మాడ్యులస్ జెడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. సో for entire x of z, the region of convergence is more than 1. So you cannot take values below 1. You please make the values as usual. జెడ్ ఉంటే జెడ్ లాగే ఉంచండి, జెడ్ ఇన్వర్స్ ఉంటే జెడ్ ఇన్వర్స్ లాగే ఉంచండి. ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ కాంపొనెంట్ అడ్వాన్స్డ్ కాంపొనెంటా, ప్రజెంట్ వన్నా, లేదా పాస్ట్ కాంపొనెంటా అని తెలుస్తుంది మనకి. ఐ నో దట్ వన్. జెడ్ పవర్ -1 అంటే డిలేడ్ కాంపొనెంట్, జెడ్ పవర్ +1 అంటే అడ్వాన్స్డ్ కాంపొనెంట్, అండ్ జెడ్ పవర్ 0 ఈజ్ present in between. So this is one type of question, n into a power n into u of n. So there may be a chance that he will ask solve using jet transformation properties. He will give you u of n and z of u of n like this. Apply the scaling property, apply the differentiation property and solve the output. అట్లా అడగచ్చు కూడా వాడు మిమ్మల్ని. ఇది ఇచ్చేస్తాడు వాడు, యూ ఆఫ్ ఎన్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తాడు. ఇచ్చేసి ఏమడుగుతాడు? ఏ పవర్ అండ్ యూ ఆఫ్ ఎన్, ఎన్ ఇంటూ ఏ పవర్ అండ్ యూ ఆఫ్ ఎన్, ఈ రెండు మీరు డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేయొద్దు, ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయమంటాడు. ఓకేనమ్మా? రైట్. సో there are other questions are there you can solve either direct or maybe using properties. Please see x of n is equal to sin omega naught n into u of n. x of n is equal to a power n cos omega naught n u of n. సో కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం కష్టమైపోతుంది, చాలా కష్టం. స్టెప్స్ ఎక్కువైపోతుంటాయి, సమ్మేషన్ సాల్వ్ చేయడం కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం అంటే ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేస్తాం, డైరెక్ట్గా తీసేసుకుంటాం ఇంకా పాయింట్. ఓకేనమ్మా? రైట్. యూ డూ ఇట్ యువర్ ఓన్. సైన్ ఒమేగా నాట్ ఎన్ ఈజ్ డివైడ్ ఇంటూ ఈ పవర్ జే మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ జే బై 2j. యూ కెన్ యూజ్ ద. Okay. Now properties are divided into two cases. One is properties of ROC and second one is jet transform properties. సో ఆర్ఓసి ఇంతవరకు ఏం చేసామో అదంతా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సో రీజన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ విల్ ఫార్మ్ లైక్ ఎ రింగ్ ఇన్ జెడ్ ప్లేన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అబౌట్ ఆరిజిన్. సో అదే చెప్తున్నాను ఫస్ట్ నుంచి నేను, ఒక రింగ్, ఒక సర్కిల్, ఓకే, కాన్సన్ట్రేటెడ్ అబౌట్ ఆరిజిన్. నౌ ఆర్ఓసి డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ పోల్స్. అంటే అర్థం ఏంటమ్మా అంటే నువ్వు ఆ పోల్ వాల్యూ దగ్గరే కదా ఒక సర్కిల్ గీస్తున్నావు, దాన్నే రేడియస్ అనుకుంటున్నావు. కాబట్టి ఇంకా స్పెషల్గా ఒక పోల్ అనేది ఉండదు. ఇంకా ఆ పోల్ మీదే ఒక సర్కిల్ గీస్తున్నావు నువ్వు. అందుకని ఇంకా ఆర్ఓసిలో పోల్స్ అనే ఆ వాల్యూ ఉండదు. ఇంకా అందులో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద కాంట్ టేక్ దట్ వాల్యూ, మేబీ లెస్ దాన్ వాల్యూ ఆర్ మేబీ మోర్ దాన్ దట్ వాల్యూ. And another three cases, if the sequence is causal, then ROC is entire jet plane and except that z is equal to 0. If sequence is anti-causal, then z values you can take entire jet plane, but except modulus z is not equal to infinity. Such a way, if it is a right-handed sequence,
such a way, if it is right-handed sequence, then and you can take entire z values in the z plane except at 0 and infinity. See, whatever the problems so far we have calculated and we got certain ROCs, just you are writing in a statement. స్పెషల్గా ఏం లేదు ఇదంతా నీకు. అదే పాయింట్స్ని మనం ఏం చేసాం, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆర్ఓసి కింద స్టేట్మెంట్లో రాసాం అంతే. ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం ఫస్ట్లో గుర్తుందా? కాజల్ సీక్వెన్స్, యాంటీ కాజల్ సీక్వెన్స్, నాన్ కాజల్ సీక్వెన్స్, ఫైనైట్ డ్యూరేషన్, ఇన్ఫైనైట్ డ్యూరేషన్. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి వాట్ ఎవర్ ద ఆర్ఓసిస్ వీ గాట్, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్, దో స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆర్ఓసి. స్పెషల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏం కాదు ఇక్కడ, అవే స్టేట్మెంట్స్. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్, సో జనరల్లీ ఓకే, జనరల్గా ఇంకా మనకు జనరలైజ్డ్ ప్రాపర్టీస్ తెలుసు నాకు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ లీనియారిటీ. సో వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద సూపర్పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్. ఇఫ్ ద సిస్టమ్ obeys సూపర్పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్, దెన్ యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ లీనియర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇట్ ఈస్ నాన్ లీనియర్. ఇట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. నేను ప్రతి ప్రాపర్టీలోనూ ఇది కామన్, ఇంకా ఉండాల్సిందే ఇంకది. So if you consider two signals and individual transformation and individual ROCs, what happens by using this A into x1 plus B into x2 after Z transformation, A into x1 of Z plus B into x2 of Z, where what happens with the ROC? ROC చెక్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్. అదే చెప్తున్నాను నేను. ఎక్కడైతే రెండు వాల్యూస్, రెండు పోర్షన్, షేడెడ్ పోర్షన్స్ ఒక చోట ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో, అదే ఓవర్లాప్ అవుతాయో, ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్కే నీ యొక్క జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. చూసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R1 ఈజ్ ఒక ఆర్ఓసి, R2 ఇంకో ఆర్ఓసి అనుకుంటే, ఎప్పుడైతే మీరు సూపర్పొజిషన్ థియరం అప్లై చేశారో కామన్గా ఏం ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనం? R1 ఇంటర్సెక్షన్ విత్ R2. ఇది మీరు చేయొచ్చమ్మా, సింపుల్. ఇది జస్ట్ జెట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసి ఇండివిజువల్గా డివైడ్ చేసేయచ్చు. ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఓవరాల్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద summation of individual responses with respect to linear weights. AB అంటే ఏంటి? కోఫిషియంట్స్ లేదా లీనియర్ వెయిట్స్. జనరలైజ్. నెక్స్ట్ వన్, టైమ్ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ. సో వీఆర్ షిఫ్టింగ్ ద డిస్క్రీట్ టైమ్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ద టైమ్, దెన్ యూఆర్ అప్లయింగ్ జెట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటున్నాడు? జెట్ పవర్ మైనస్ ఎన్ నాట్. యు సీ హియర్, whatever the shifted value is reflected in z power minus n naught into x of n. For example, if you consider x of plus n naught, then you will find in the z domain z power plus వస్తుంది ఇక్కడ నాకు పాజిటివ్ n naught, బికాస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. So I'll repeat. If you shift the signal in time domain, then you transform in the frequency in the z domain. It is whatever your normal z transformation function, ఏ ఫ్యాక్టర్ మల్టిప్లై అవుతుంది నాకు? z పవర్ మైనస్ ఎన్ నాట్. ఇప్పుడు మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తారు మీరు. సపోజ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఎక్కడైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా నాకు ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్ మల్టిప్లై అవ్వాల్సిందే. ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్ మల్టిప్లై అయిందో, నార్మల్ ఆర్ఓసితో పాటు ఎయిదర్ జీరో అయినా ఎయిదర్ ఇన్ఫినిటీ అయినా రెండిట్లో ఒకటి తీసేయాల్సి వస్తుంది, బికాస్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద ఆర్ఓసి ఫర్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్, బట్ దేర్ ఈజ్ ఎ ఎక్స్ట్రా కాంపోనెంట్ విచ్ ఈజ్ మల్టిప్లయింగ్ విత్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్, జెడ్ పవర్ మైనస్ ఎన్ నాట్. సో if it is a positive value, then we can't take infinity. If it is z power minus, we can't take 0. That means certain type of question we are having two ROCs. One is normal ROC related to x of z. Second one is whether we have allowing 0 or whether we are allowing infinity. అంటే జనరలైజ్డ్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి అదే సర్టన్ కరెక్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయమంటే ఖచ్చితమైన వాల్యూస్ వస్తాయి ఇక్కడ. ప్రస్తుతానికి ఇది జనరలైజేషన్. సో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఎన్ నాట్కి జెడ్ పవర్ మైనస్ ఎన్ నాట్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. టైమ్ రివర్సల్. సో వీ నో దట్ వన్. టైమ్ రివర్సల్ అంటే అబౌట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, వీఆర్ ఫోల్డింగ్ ద సిగ్నల్.
మధ్యలో ఫోల్డ్ చేస్తాం మనం సిగ్నల్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ అటు నుంచి ఇటు రెండు పక్కల మనకి మిర్రర్ ఇమేజ్ కింద మారిపోతున్నాయి రెండు. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉన్నది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వచ్చేస్తుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉన్నది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి. జస్ట్ లైక్ క్లోజింగ్ ఎ బుక్, ఓపెనింగ్ ఎ బుక్ అట్ ఎగ్జాక్ట్లీ n=0. సో ఇక్కడ ఫోల్డ్ అవుతున్నప్పుడే దానికి నువ్వు జెడ్ కూడా ఇన్వర్స్ అయిపోతుంది అంటున్నాడు. చూసారు అక్కడ z⁻−1. దిస్ ఈజ్ యువర్ నార్మల్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్, బట్ ఆఫ్టర్ టైమ్ రివర్సల్ అండ్ అప్లయింగ్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏమొచ్చిందమ్మా నాకు, x(z−1). అంటే మీకు సమ్టైమ్స్ ఏం చెప్తాడు వాడు, ఈ విల్ గివ్ యూ x(n), x(z) అండ్ ఆర్, మూడు ఇచ్చేస్తాడు. ఈ మూడు ఇచ్చేసి అప్లై టైం రివర్సల్ అంటాడు. లక్ అంతే, అది లక్కీగా 5 మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు. అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ x(-1) ఇట్ ఈస్ x(z−1), నాట్ ఓన్లీ x(z−1) బట్ ఆల్సో యువర్ ROC ఈజ్ ఆల్సో రివర్స్డ్. అది కూడా 1/, అయిపోతుంది. ఇక్కడ స్మాల్ 1 ఉందని 2 ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ 1/2 వచ్చేస్తుంది. ROC ఈజ్ ఆల్సో చేంజ్డ్, మారిపోతుంది ఇక్కడ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నార్మల్ ROCతో either you have to add 0 or maybe you have to add infinity or maybe delete out of any one. మారుతూ ఉంటాయి మనకి బికాస్ ఆఫ్ షిఫ్టింగ్. ఇక్కడ వేరే రకం. ఇక్కడ ఏంటండి, x(-1)కి x(z−1) వస్తుంది. ROC ఏమవుతుందమ్మా, 1/r కింద మారిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1/2 ఇచ్చాను నేను, r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ నెక్స్ట్ కేసులో 2 వచ్చేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ టైమ్ రివర్సల్ ప్రాపర్టీ. Now the next one is a(n)తో మల్టిప్లై చేస్తున్నారు. అదే చెప్పాను ఇప్పుడే, స్కేలింగ్ ప్రాపర్టీ. a(n)తో మల్టిప్లై చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, x(z−a). అండ్ వాట్ అబౌట్ యువర్ ROC ఈజ్ చేంజ్ టు a(r). ఐ రిపీట్, a(n)(x)(n) అంటే వాడి ఉద్దేశం ఏంటమ్మా, యు ఆర్ స్కేలింగ్ చేస్తున్నావు నువ్వు నీ సిగ్నల్. అంటే ఇక్కడ x(z−a) వస్తుంది, అంటే z కూడా వాట్ ఎవర్ దిస్ z వాల్యూస్, దోస్ ఆల్ ఆర్ స్కేల్డ్ బై స్మాల్ a ఫ్యాక్టర్. స్కేలింగ్ అంటే ఏంటమ్మా, దెర్ ఆర్ 2 కేసెస్ ఆఫ్ స్కేలింగ్. వన్ ఈజ్ కంప్రెషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్పాన్షన్. కాబట్టి ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై ఎనీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ అకార్డింగ్ టు ద స్మాల్ a ఫ్యాక్టర్, యువర్ స్పెక్ట్రమ్ అనుకో లేదా జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనుకో, అది కూడా స్కేల్ అయిపోతుంది. x(z/a) తగ్గిపోవచ్చు, పెరిగిపోవచ్చు. let us please go back. టైమ్ స్కేలింగ్లోకి వెళ్ళండి. హౌ యూ హ్యావ్ collected a compressed signal, how you have expanded signal like this. Your z is in the z, whatever this one also scaled. Not only this one but also ROC కూడా మారిపోతుంది, ఏ టైమ్స్ ఆర్ అయిపోతుంది అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఎలా అయితే టైం రివర్సల్లో x(z−1) దీనికి 1/r వచ్చినట్టు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఏ టైమ్స్ ఆర్. అదే చెప్పాను ఇక్కడ నేను స్టార్టింగ్లో. See, this is your original signal, z of u of n. అవుట్పుట్ ఏంటమ్మా, z/z−1. వాట్ ఈస్ దిస్ 1 అంటే ఇక్కడ ఏమున్నట్టు, 1/n ఉన్నట్టు, 1/n. కాబట్టి ఇక్కడ z-1 వచ్చింది. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి, ఇక్కడ ఆ 1 దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి, ఏతో రీప్లేస్ చేయాలి. బికాజ్ యు ఆర్ స్కేలింగ్ చేస్తున్నాం. సో ఏతో రీప్లేస్ చేశాను. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్, ROC ఏం చేసాం, ఏతో మల్టిప్లై చేయాల్సి వచ్చింది. సో బై యూజింగ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ సాల్వ్ డైరెక్ట్లీ. ఓకేనమ్మా, రైట్. నౌ ఓకే, దిస్ ఇస్ స్మాల్ డెరివేషన్స్ తొందరగానే అర్థమవుతాయిలేండి, సింపుల్ డెరివేషన్స్. సపోజ్ you are applying Z transformation on x(-n). సో ఇక్కడ x(-n) తీసుకున్నారు. లెట్ -n ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ m అని తీసుకున్నారు. మొత్తం అంతా ఎందులోకి వచ్చింది, నాకు m ఫ్యాక్టర్లోకి వచ్చింది. బట్ ఒరిజినల్ ఎలా ఉండాలి, దిస్ ఇస్ ఒరిజినల్, z⁻−n ఉండాలి. కాబట్టి ఎలా అడ్జస్ట్ చేసావు, z⁻−1 whole power -m. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x(z−1).
సో ఏం లేదు, 2 స్టెప్స్ అంతే, సింపుల్. ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ టైమ్ రివర్సల్ ప్రాపర్టీని నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సో ఐఎమ్ అప్లయింగ్ జెట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆన్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్. ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ తీసుకున్నారు. లెట్ మైనస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎం. and you are getting all the terms are in terms of m, but I want to compare this expression with the original expression. అప్పుడు ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్తో కంపేర్ చేస్తే నాకు ఎలా ఉండాలి ఇక్కడ అంటే జెడ్ పవర్ మైనస్ ఎన్ ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసాం మనం, జెడ్ పవర్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ మైనస్ ఎం. Therefore, if I compare this one with the original expression, I got z of x of minus 1 is equal to minus n is equal to x of z minus 1, z power minus 1. And even see, if this entire summation will return a proper value, z power minus 1 must be less than 1. Z power minus 1 must be less than 1. That's why ROC is 1 by R. ఈ సమ్మేషన్ అంతా ఒక ఫైనైట్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి అంటే ఈ ఈ బేస్ వాల్యూ అంతా జెడ్ పవర్ మైనస్ వన్, ఈ వాల్యూ 1 కంటే తక్కువ ఉండాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు, ఐ విల్ కలెక్ట్ 1 by R. ఓకే, చదవండి, డౌట్ ఉంటే అడగండి. సింపుల్, ఏం లేదు, 2 స్టెప్స్ అండ్ 2 స్టెప్స్ ఉంది. నౌ సచ్ ఏ వే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 1 or 2 స్టెప్స్. సపోజ్ యూ కన్సిడర్ స్కేలింగ్, అప్లై జెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆన్ ఏ పవర్ ఎన్ యూ ఆఫ్ ఎన్. Just you readjust everything, and this factor must be less than 1, where I collect certain type of ROC. Where the transformation of a power n u of n is x of z by a. ఇక్కడ ఏ పవర్ ఎంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత, ఈ ఏ అనేది ఏంటి ఇక్కడ, అది స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్కేల్ ద జెడ్ పూర్తిగా. ఇంకా నాకు మొత్తం ఇంకో క్వశ్చన్, ఒక డౌట్ ఉంది నాకు. In the continuous time signals, there are 2 categories of exponential signals. One is real exponential, second one is complex exponential. But when we enter into the discrete, it is according to the value of a. Whatever the exponential nature of the signal is depends upon the a value. How you have considered a value? Please go back to first classes. ఒక డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంది అక్కడ అంటే ఏం చేసాం మనం, వీ హ్యావ్ డివైడ్ ఇంటూ 4 categories. మోర్ దాన్ 1, బిట్వీన్ 0 and 1, బిట్వీన్ -1 and 0, and from down, I mean below -1. You have divided into 4 categories for exponential signals in discrete time signal. That's why this a factor is so different. ఇది ఒకసారి మైనస్ ఉండొచ్చు, -2 ఉండొచ్చు, -1 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు, +2 ఉండొచ్చు. సో అవుట్ ఆఫ్ ఎనీ వాల్యూ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ చేంజెస్. అకార్డింగ్ టు ద నేచర్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్, ఏరియా, ద పోర్షన్ వేర్ యూ ఆర్ కలెక్టింగ్ జెడ్ వాల్యూస్ మే చేంజ్. అంటే స్కేలింగ్ కూడా మారిపోతుంది ఆ వాల్యూ బట్టి. -2 తీసుకోవచ్చు, నేను -1 తీసుకోవచ్చు, 1 తీసుకోవచ్చు, 2 తీసుకోవచ్చు. 4 different natures of discrete exponential signals. You please go to your textbook and see the basic signal. You can understand there are 4 different categories are there. Now the last one is differentiation. See, n multiplied by x of n. N multiplied by x of n is in the z domain, it is minus z into d by dz of x of z. I'll repeat. n అనేది టైం డొమైన్లో ఒక సీక్వెన్స్కి మల్టిప్లై చేస్తే జెడ్ డొమైన్లో ఏమవుతుంది అంటున్నాడు, డిఫరెన్సియేషన్ జరుగుతుంది. నాట్ ఓన్లీ డిఫరెన్సియేషన్, బట్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ అ ఫ్యాక్టర్ -z ఈజ్ మల్టిప్లైడ్. సో దట్స్ వై ఇన్ ద ఫస్ట్ case 1, see, n multiplication. How many properties I can apply here? Scaling property and differentiation property. సో అంటే ఇది సాల్వ్ చేయడానికి నీకు టైం పట్టేస్తుంది. అదే ప్రాపర్టీస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే 2 స్టెప్స్లో అయిపోతాయి. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా రాసేసుకోవచ్చు, నేను డైరెక్ట్గా n multiplied by x of n. That means you have to multiply -z
dy by dz of x of z. ఓకే, ప్రూఫ్ చూడండి ఒకసారి. ప్రూఫ్ ఏం చేసామంటే ఇక్కడ మనం వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పోర్షన్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పోర్షన్. ఐఎమ్ సాల్వింగ్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టు కలెక్ట్ లెఫ్ట్. అంటే ఫస్ట్ నేను రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ తీసుకుని డిఫరెన్షియేట్ చేసి మైనస్ జెడ్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొచ్చింది నాకు? ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ వచ్చింది. ఏం లేదంటే 2 స్టెప్స్ ప్రాసెస్, జస్ట్ సింపుల్. ఐఎమ్ కన్సిడర్డ్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ దట్ వన్. డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు జెడ్తో డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు మైనస్ ఎన్ ముందుకు వచ్చేసింది. జెడ్ పవర్ -1ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకెళ్ళిపోయాను. అండ్ నెగిటివ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఎన్ మైనస్, ఆ మైనస్ని కూడా లెఫ్ట్కి తీసుకొచ్చేసాను. అండ్ ఇఫ్ ఐ కంపేర్ విత్ ద ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐ గాట్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్. సో రివర్స్లో చేసుకుంటూ వచ్చాం మనం. ఇక్కడ ఏం చేసాం? డైరెక్ట్గా అప్లై చేసాం జెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా జెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసాం. బట్ ఈ కేసులో మాత్రం అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్కి వచ్చాం. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? మైనస్ జెడ్ డి బై డిజెడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. అక్కడి నుంచి రీట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ అని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం మనం. ఫస్ట్ ఏం చేసామమ్మా? ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ తీసుకున్నాం, నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేట్ చేసాం. దెన్ యూ హ్యావ్ అడ్జస్టెడ్ ఎవ్రీథింగ్, దట్స్ ఆల్. ఈ పక్కకు తీసుకొచ్చాను, మైనస్ పట్టుకొచ్చాను. దెన్ ఐ గాట్ మైనస్ జెడ్ డి బై డిజెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఈ వర్క్ జరగడానికి ఇన్పుట్లో ఎలా ఉండాలి నాకు సిగ్నల్ అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ హెన్స్ ప్రూవ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టు ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. You please verify the 3 or 4 this one, these okay, proofs. If any doubt you please ask me. Simple అమ్మా, అన్ని సింపుల్గానే ఉంటాయి, అంత కాంప్లికేటెడ్గా ఏమి ఉండదు. ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఎన్ నాట్ షిఫ్ట్ చేస్తే ఐ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై జెడ్ పవర్ మైనస్ ఎన్ నాట్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఈజ్ దేర్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ఆర్ఓసి? ఎస్, ROC అనేది either you have to add a 0 or maybe delete infinity or maybe add delete in 0 or maybe anything will happen. Such a way time reversal. If your input signal is reversed and then transformed to Z, what happens? X of Z minus 1. అంటే ఎక్కడ Z ఉంటుందో ఆ Zని Z -1తో రీప్లేస్ చేసేస్తాం. అర్థమవుతుందా? ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ కదమ్మా. జెడ్ నీకు వచ్చిన ఫంక్షన్లో జెడ్ ఎక్కడ కనిపిస్తే దేంతో రీప్లేస్ చేసేస్తాం? జెడ్ పవర్ -1తో రీప్లేస్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో ఆర్ఓసి కూడా ఏమవుతుంది? రివర్స్ అయిపోతుంది. నా స్కేలింగ్లో యూ విల్ వేర్ ఎవర్ ద జెడ్ ఈస్ దేర్ యూ విల్ జస్ట్ డివైడ్ బై ఏ. ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై ఇన్ ద టైమ్ ఎనీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ ఇంటూ యువర్ విత్ ద discrete time signal, what happens in the z domain? X of z by a takes place. అంటే z ప్లేస్లో z by a రీప్లేస్ చేస్తా. నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్ బట్ ఆల్సో యువర్ ఆర్ఓసి కూడా మారిపోతుంది అంటున్నాడు. ఏ టైమ్స్ ఆర్ అయిపోతుంది, ఏ టైమ్స్ ఆర్ అవుతుంది. సచ్ ఏ వే ఓకే, టైమ్ రివర్సల్, షిఫ్టింగ్, స్కేలింగ్ అండ్ అదర్ ప్రాపర్టీ వాట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెన్సియేషన్. If n is multiplied with your discrete time signal in time after transformation into z, ఏమొచ్చిందమ్మా? మైనస్ జెడ్ డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్. అంటే ఇక్కడ n స్క్వేర్ ఉందనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఓవరాల్ స్క్వేర్, ఎవ్రీథింగ్ స్క్వేర్. n క్యూబ్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ పికప్ సమ్ అదర్ ప్రాపర్టీస్ ఇఫ్ పాసిబుల్. మేబీ అంటే నా ఐడియా ప్రకారం మండే నుంచి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అంటున్నారు కాబట్టి లెట్ us మీట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఓకే, రైట్. యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ.